भूल रे भी एही तीन प्रकार भोजन ग्रहण करंतु नाही, नहले आपण भोगी पारंती अकाल मृत्यु। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, भोजन करने समय भी आमको किछि नियम पालन करने उचित। जदि आपण माने भोजन करने समय एही सब भूल आपण माने करूचंती, तेबे आपण माने थरुटी अनुमान करंतु आपणक घरर समृद्धि केबे भी हेबो नाही। भोजनर भी किछि नियम अछि आज्ञा। जदि आपण माने भी भूल बसत एसबु कार्य करूचंती, तेबे देखि नियंतु जे आपणक घरु रोग केबे भी छाड़िबो नाही, गरीबी दरिद्रता केबे भी छाड़िबो नाही। निजर भलो चिंता चाहूथिले निजे एही सब नियम पालन करंतु, ता सहित निज घरर छुआ मानको भी एही अभ्यास रे परिणत करंतु। भोजन करिवार किछि नियम एवं मने रखंतु, भोजन करि सारिबा परे एही सब भूल आपण माने जमा भी करंतु नाही, कारण छोटिए छोटिए भूल आपणकर दुखर कारण पालटी पारे। आज ही एही सब भूल को तुरंत सुधारी दियंतु, आपणकर निश्चय मंगल हबो। जानिबा आगरु मां लक्ष्मी कर भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। आमे निज शरीर पुष्टिकता एवं बंचिबा पई शरीर सुस्थ सबल रहिबा पई आमे माने भोजन करिथाउ। एमिति रे देखिबाकू गले भोजन को आमे दुई भाग रे विभक्त करिचे, गोटी हिला आमिष आ गोटी निरामिष। एवं ताठारु जदि आहुरी टिके भल खाद्य आमे देखिबा जहाकी मंदिरर प्रसाद, एहा सबठारु श्रेष्ठ अटे। एवं दर्शक बंधु चलंतु भोजन करिबा समय केउ नियम प्रथमे आपण पालन करिवे। भोजन करिबा समय जदि आपनको एही सब संकेत मिली थाए, तेबे आपण माने तुरंत सही जगार उठी पड़ंतु, बिल्कुल सही भोजन को ग्रहण करंतु नाही। एहा द्वारा आपनको रोग माडी आसी पारे, बहुत बड़ विपद को आपण माने सामना करि पारंती। किछि संकेत जहाकी हमर शास्त्र रे लेखा जायछि, एबे सही संकेत सब कोन अटे चलंतु जानिबा। प्रथम कथा, जेते बेले आपण माने भोजन करि सारुचंती सेते बेले आपण माने सही प्लेट को उठाउ नाहंती, सेमिति किछि समय जाय पड़ी करी रही थाए। निज घरर जेते बेले पुरुष माने काम को जानती सही थाली सेमिति पड़ी थाए, न उठाई करही से माने चली जानते कार्यस्थल को। एहा जमा भी भल नुह। घरे जेते बेले अइठा बासन पड़ी थाए ताहाकु छाड़ी करी केबे भी कार्यस्थल को जीवा उचित नुह। एहा प्रथम भूल आज्ञा। तेणु छोटिया छोटिया भूल आपणकर जीवन बदलाई देव। आपण केते काम करंतु ना काहेकि घर जदि असजड़ा रखिथिबे, निजे असजड़ा रहुथिबे एवं एमिति किछि भूल करूथिबे, तेबे आपण माने देखिबे आपणकर उन्नति हेउ नथिबो। एवं द्वितीय हेला, जेते बेले आपण माने भोजन करूथिबे केबे भी सेही थाली रे हाथ धोइबे नाही। बहुत लोक निजर अलस्वामी गुण पाई भोजन करि सारिबा परे सेही थाली रे ही हाथ धोइ दैथांती। जदि किछि आपण माने एमिति भूल करूचंती, तेबे आज ही बंद कर दियंतु। किछि दिन भितर देखिबे आपणकर दिनचर्या रे परिवर्तन आसीबो, घरे सुख समृद्धि भी आसी जिवो। बहुत किछि जिंस पूजा पाठ ठारू भी बहुत मूल्यवान अटे, सेही सब जिंस को अणदेखा करंतु नाही। तृतीय रे, भोजन जेते बेले आपण माने करूचंती केबे भी खट ऊपर बसी करी करंतु नाही। चा कॉफी भी केबे भी खट ऊपर बसी करी पियंतु नाही। भोजन जदि आपण स्नैक्स किछि खाउचंती खट ऊपर बसी, सेही अइठा प्लेट को खट तळे सेंति ही रखी देउचंती किछि व्यक्ति, जा द्वारा कि घरे रोग सबु बेले माड़ी चली थाए एवं सेही घरे केबे भी उन्नति होई न थाए। जदि आपण माने भी एही सब भूल करूचंती, तेबे जमा भी करंतु नाही। एहा को आज ही बंद कर दियंतु। चतुर्थ रे देखिबा, भोजन आपण माने करूचंती सेही भोजन करिबा समय रे केबे भी मोबाइल देखिबे नाही किबा टीवी देखिबे नाही। भोजन करिबा पूर्वरु भगवान को स्मरण करिवे, जा द्वारा कि सेही भोजन प्रसाद समान होई जिवो। एवं भोजन करिबा बेले केबे भी दक्षिण दिग एवं पश्चिम करी मुह करी खाइबे नाही। भोजन सदा सर्वदा उत्तर एवं पूर्व दिग को मुह करी खाइबे। जदि भोजन करिबा समय रे किछि चुटी जदि सेही भोजन रु बाहरी जाए, सेही भोजन को तुरंत वर्जन करंतु। एहा जमा भी भल नुह। भोजन रु जदि बारंबार चुटी बाहरुची, आपण को खराब समय आसुची बोली जानि नेबे, सेही खाद्य को तुरंत वर्जनीय करंतु।
ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା ସୁତୁରା ରଖି ହିଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ହିଁ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଫା ସୁତୁରା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କରି ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଜନ କରିବା ବେଳେ କେବେ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପର ନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବି ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏହି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେହି ପ୍ରକୃତିର ସେହି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନ କେବେ ବି ବେଡରୁମରେ ବସିକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ, ଧନ ହାନିର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ ବେଡରୁମରେ ବସିକରି କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଟକି ଯିବ। ଉଚିତ ଧନ ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଭୋଜନ କରିସାରିବା କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବା ବେଳେ ଚପଲ କିମ୍ବା ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ଆସନରେ କେବେ ବି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକରି ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତଳେ ବସିକରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବେଳେ ବି ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକରି କିମ୍ବା ଜୋତା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକରି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି କୁହାଯାଏ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କାହା ଘରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକାଯାଏ, କିଛି ଜାଗାରେ ସେହି ଭୋଜନକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କେହି ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନମସ୍କାର କରିଥାଏ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକ ଜାଗା ହେଉଛି ଭୋଜନ କରିବା ଜାଗା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନର ଥାଳି ପରସି ଦିଆଯାଏ, ଭୋଜନର ଥାଳିକୁ କେବେ ବି ଡେଇଁ କରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଡେଇଁ କରି ଯଦି ଭୋଜନର ଥାଳିକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟକୁ ହାତରେ ଆଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ଥାଳିକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଆଗକୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏମିତି କହି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି, ଏହି ସବୁ ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସବୁ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନଥାଏ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଳି ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫିଙ୍ଗିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାର ପେଟ ଭରିଯାଉ, ଏହା ପାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗିବାଟା ପାପ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି ନା, ଆପଣ କୌଣସି ପଶୁକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖାଇନେବେ, କିନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। କାହାର ପେଟ ଭରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାର ପେଟ ଭରିଯାଉ। ଏବଂ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଢ଼େଇ କରି ଯେପରି ବାସି କରି ଗାଈ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି ତ ଜୀବ ଅଛି। ଥରୁଟିଏ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ହିଁ ନେଇକରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ବାସି ପଚା ସଢ଼ା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକରି, ଯାହାକି ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆମର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାରଣ କେତେ କୁହାଯାଏ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ସରସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଭୋଜନ କରିବାର ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମଥାରେ କେବେ ବି କେପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା
ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଭୂମିରେ ରଖିକରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। କିମ୍ବା ନିଜ ହାତରେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତକୁ ରଖିକରି କିଛି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ। ଏହା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ପଡିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦର କାରଣ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆଜି ହିଁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।